નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં ધરખમ ફેરફારના એંધાણ છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ડરામણી આગાહી કરી છે। તેઓએ જણાવ્યું છે કે 18 એપ્રિલથી ફરી વાતાવરણ પલટાશે અને મે મહિનામાં ખતરનાક વાવાઝોડા ત્રાટકશે। लगभग गुजरातना घणा भागमां जूनागढ़ वगैरह भागों गर्मी पछी हवामानमां पुनः पलटा जोवा मळशे अने आ गर्मी बाद तारीख 18 થી 24 एप्रिलमां पुनः हवामानमां पलटो आवशे अने लगभग 22, 23, 24 पुनः वादळो आवशे अने क्यांक छाटाछूटी थवानी शक्यता रहे। एटले तारीख 18 बाद हवामानमां पुनः घटाडो थशे, गर्मीमांथी आंशिक राहत थशे। गर्मीना कारणे वाजी वंटोळ वरसादने खेंची पण लावे एटले 10મી મે થી 15મી જૂન वच्चे अरब सागरमां पण चक्रवात बनवानी शक्यता रहे अने मे मासमां तो बंगाळ सागरमां खतरनाक वावाझोड़ा बनवानी शक्यता रहे। समुद्रनुं तापमान ऊंचुं जशे, जेना कारणे आ वखते लगभग रोहिणी नक्षत्रमां वरसाद आवी जवानी शक्यता रहे। तो बीजी तरफ बेट द्वारकाना बालापुर विस्तारमां एक मेगा डिमोलिशन झुंबेश दरमियान घासना मैदानोमां छुपायेलुं एक नानुं हनुमान मंदिर मळी आव्युं हतुं। स्थानिक वरिष्ठ नागरिको साथे पूछपरछ कर्या पछी एवुं बहार आव्युं के वस्ती विषयक फेरफारो अने गैरकायदेसर अतिक्रमणना कारणे मंदिरनुं पतन अने त्यजी देवामां आव्युं हतुं। गुजरात पोलीसे मंदिरना संरक्षण अने पुनर्स्थापन माटे पहल करी। हनुमान जयंतीना शुभ अवसर पर मंदिरने लोको माटे फरीथी खोलवामां आव्युं। आ मुद्दे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवीए जणाव्युं के 150 वर्ष जूनुं मंदिर मळी आव्युं छे। द्वारका पोलीसे आ हनुमान मंदिरनुं जीर्णोद्धार करवानी जवाबदारी लीधी छे अने અહીં ફરી એક વખત હનુમાન મંદિર બનાવવામાં આવશે। બેટ દ્વારકાના बालापुर विस्तार में मेगा डिमोलिशन दरमियान घास वच्चे छुपायेलू एक जूनू हनुमानजी नु मंदिर पोलीसना ध्यान में आव्युं। ध्यान में आवता ज लोकल नागरिकों जोड़े ज्यारे तपास करवामां आव्युं त्यारे जानकारी प्राप्त थई कि 125 થી 150 वर्ष जूनू आ मंदिर ये अति प्राचीन हनुमानजीनु मंदिर नेपाली हनुमानजीना मंदिर तरीके ओळखाय छे। पोलीसे વધુ जानकारी प्राप्त करी तो ध्यान में आव्युं कि वर्षों पहला त्या जे प्रकारे नाना मोटा अतिक्रमण थया तो मंदिरे अवर जवर माटेनो जे कई रस्ताओं हता तेने भी क्यांक ने क्यांक मंदिरे आवू जवा माटे अगवड़ता पड़वा मानी हती अने एना कारणथी छेल्ला 50 वर्षथी आ मंदिरमां अवर जवर घटता मंदिर बंद हालतमां हतुं। देवभूमि द्वारका पोलीसे, गुजरात पोलीसे आ मंदिरने रिस्टोर करवानी जवाबदारी लीधी हती अने आ मंदिर अति प्राचीन मंदिर ने फरी हनुमान जयंती ना दिवसे एटले के गई काले देवभूमि द्वारका पुलिसे आ मंदिर में पूजा अर्चना फरी चालू करावी छे। तो साबरकांठामां एक ज परिवारना 5 सभ्योए झेरी दवा पीधी। साबरकांठाना वडालीना सगरवासनी घटना सारवार दरमियान पति पत्नीनुं मोत निपज्युं। 3 बाळको होस्पिટલમાં સારવાર હેઠળ છે। પરિવારે અગમ્ય કારણોસર ઘરે ઝેરી દવા પીધી હતી। પતિ પત્ની 2 પુત્રો, એક પુત્રી દવા પીધેલી હાલતમાં હતા। ઈડરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા। તો પતિ અને પત્ની બેભાન હોવાને લઈને પોલીસ જવાબ લઈ શકી ન હતી। ઈડરથી વધુ સારવાર અર્થે હિંમતનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે। તો વડાલી પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। 5 વ્યક્તિઓએ સામૂહિક આત્મહત્યા કરવાનો ટ્રાય કરેલો હતો। તે લોકો પહેલા વડાલી CHCમાં ગયા હતા, ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે ઈડર ગયા અને ઈડરથી પછી અહીંયા અમારી હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવ્યા હતા। જેમાં બે પતિ પત્ની સારવાર દરમિયાન એક્સપાયર થઈ ગયેલા છે
અને 3 છોકરાઓ સિરિયસ છે. તો વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા ઈશાન જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. ઈશાન, શું વધુ અપડેટ છે આ સમગ્ર મામલે? રૂપના ચોક્કસ કે જે 3 બાળકો હતા 3 બાળકોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે અત્યારે હાલ તો હિંમતનગર સિવિલથી અમદાવાદ ખસેડવામાં આવે છે, કારણ કે બે દીકરાઓ અને એક દીકરી જે તબિયત બહુ બગડી હતી તેના કારણે અત્યારે હાલ તો તાત્કાલિક સારવાર અર્થે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે આ સમગ્ર જે સામૂહિક આત્મહત્યાનો જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો તેમાં માતા પિતાનું મોત થયું હતું ને જે અન્ય 2 બાળકો અને જે સારવાર અર્થે હિંમતનગર સિવિલમાં હતા, પરંતુ તબિયત અચાનક વધુ લથડતા તેમને અમદાવાદ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવે છે. અત્યારે હાલ સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચા મચી ગયો છે. જી બિલકુલ ઈશાન, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો વડોદરામાં MS યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી કરી આત્મહત્યા. ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીનો આપઘાત. બીજા વર્ષમાં BE ટેકનોલોજીમાં અભ્યાસ કરતો હતો વિદ્યાર્થી. હોસ્ટેલના હોલમાં પંખા પર ચાદર બાંધીને ટૂંકાવી જીવાદોરી. વિદ્યાર્થી અભિષેક શર્મા મૂળ ઉધમપુર જમ્મુ કાશ્મીરથી આવ્યો હતો. તો કયા કારણોસર આત્મહત્યા કરવામાં આવી તે અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. નર્મદાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ભારે હાલાકી. ગામમાં રસ્તાની સુવિધાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. દર્દીને જોડીમાં નાખીને લઈ જવામાં મજબૂર. સાપ કરડતા 10 કિલોમીટર સુધી જોડીમાં લાવ્યા. નર્મદા જિલ્લાના ચાપટ ગામના પેટાફળિયા ચાપટમાં રહેતા ઇદ્રીસભાઈ વસાવાને સાપ કરડતા ઝોલીમાં નાખીને 10 કિલોમીટર સુધી મુખ્ય માર્ગ ઉપર લાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ખાનગી વાહનમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ચાપટ ફળિયામાં 47 મકાનો અને 250 જેટલા લોકોની વસ્તી છે. નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાનું ગામ છે. ઉપરવાસના ભાગમાં આ ગામ વસેલું છે. આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી ચાપટ ગામને રસ્તાની સુવિધા મળી નથી. તો સુરતમાં તોફાની તત્વો ફરી બેફામ બન્યા છે. ઉત્તરાયણ વિસ્તારમાં મચાવ્યો છે આતંક. દારૂ પીવાની માંગ સાથે કારીગરને માર માર્યો. ઈંડાની લારી ધારકને તેમજ તેમના કારીગરને ઢોર માર મરાયો છે. સમગ્ર મામલે ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકમાં નોંધાવી ફરિયાદ. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. તો અન્ય સમાચારની વાત કરીએ. બોટાદ શહેરમાં ગઈકાલે એક જ જૂથના લોકો વચ્ચે મારામારી થઈ, જે ઘટનાના CCTV સામે આવ્યા છે. વિડીયોમાં મહિલા સહિતના વ્યક્તિઓ લાકડી લઈને મારામારી કરતા દેખાયા. તો આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થયો છે. ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે. હાલ CCTV ફૂટેજના આધારે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો ડભોઈ વડોદરા રોડ પર કારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. ડભોઈથી વડોદરા તરફ જતી હતી કાર. કારની અડફેટે શ્વાન આવતા સર્જાયો અકસ્માત. ઝાડ સાથે કાર અથડાતા કારમાં ભભૂકી આગ. કારમાં બેઠેલા દંપતીનો આબાદ બચાવ થયો છે. સામાન્ય ઈજા થતા બંનેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા છે. કારમાં આગ લાગતા સ્થાનિક રાહદારીઓ મદદે આવ્યા છે. તો અંકલેશ્વર તાલુકાના કોસમડી ગામમાં સ્માર્ટ મીટર ભડકે બળ્યા. શ્રીજી દર્શન કોમ્પ્લેક્સમાં DGVCL દ્વારા લગાવવામાં આવેલા સ્માર્ટ મીટરોમાં આગ લાગતા ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. આ મીટરો લગાવતી વેળાએ સ્થાનિકો દ્વારા સ્માર્ટ મીટરોના જોડે ઇલેક્ટ્રિક વાયરોને જોખમી રીતે લગાવ્યાની સ્થાનિકોએ જાણ કરી હતી, પરંતુ DGVCLના કર્મચારીઓએ વાયરોને લટકાવી દેવામાં આવ્યા હતા. एकदम से परेशान हो गए हैं साहब. गर्मी में न पंखा घर में चल रहा है, बच्चे परेशान हैं. आधे लोग मकान खाली करके अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए. इतनी तकलीफ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं, इधर कोई देखने आने वाला नहीं है. તો છેલ્લા ઘણા સમયથી રાજ્યમાં આગના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે. તે વચ્ચે લોકોની સુરક્ષાના દાવા કરતી વડોદરા શહેર પોલીસના જવાનો ખુદ સુરક્ષિત નથી. શહેરના પોલીસ કમિશનર જ્યાં બેસે છે તે પોલીસ ભવનમાં જ ફાયર સેફટીનો અભાવ હોવાનું સામે આવ્યું. મહત્વનું છે કે વધતી આગની ઘટનાઓને ધ્યાને રાખીને ફાયર વિભાગ એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. ફાયર વિભાગે પોલીસ ભવન સહિતની કચેરીઓને નોટિસ ફટકારી. સાથે શહેરની હાઈરાઇઝ્ડ 50 બિલ્ડિંગમાં क्षतियों सामे आवता नोटिस आपवामां आवी छे. लास्ट टाइम हमने SSG हॉस्पिटल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग को एक नोटिस दिया था. अभी हमारे यहाँ पर सरदार सरोवर
और साथ में पुलिस भवन जो है वहाँ पर भी हमने नोटिस दिया हुआ है। सर उसके अंदर क्या खामी आई है उसके अंदर इसके लिए नोटिस दी? सिस्टम तो लगे हुए हैं, बट अगर मान लो कोई सिस्टम उस टाइम में एक्टिवेट नहीं हुआ होगा तो उसके रिगार्डिंग हमने नोटिस इनको दिया हुआ है, या फिर रिन्यूअल फायर सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल के लिए रिगार्डिंग हमने नोटिस दिया हुआ है। આમ તો પોલીસનું કામ હોય છે નાગરિકોને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનું, પરંતુ વડોદરા શહેરમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે જે પોલીસ કર્મચારીઓ નાગરિકોને સુરક્ષા પૂરી પાડે છે એ જ પોલીસ કર્મચારીઓ જે છે તે સુરક્ષિત વાતાવરણમાં કામ નથી કરી રહ્યા। આવું એટલા માટે કહું છું કે અત્યારે તમે આ સીધો દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા ફાયર સેફટીની કોઈ જાતની સુવિધા જે છે તે જોવા નથી મળતી। આ એ જ પોલીસ ભવન છે કે જ્યાં પોલીસ કમિશનર બેસે છે અને અહીંયાથી વડોદરા શહેર પોલીસનો આખો વહીવટ થાય છે। અહીંયા ફાયર સેફટીની સુવિધા નથી, એના કારણે જે ફાયર બ્રિગેડ છે તેમના દ્વારા પોલીસ ભવનને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। ઉનાળાની સિઝનમાં ગરમી વધતી હોય છે અને એના કારણે આગના બનાવો જે છે તે સતત વધતા હોય છે। એને ધ્યાનમાં રાખીને જ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ એક વિશેષ ઝુંબેશ જે છે તે શરૂ કરી છે અને શહેરની લગભગ 50 જેટલી હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો જે છે તેને નોટિસ આપી છે અને 300 જેટલી જગ્યાઓ પર જે ફાયર બ્રિગેડ છે તેમના પર દ્વારા ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં શાળાઓ, મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ અને હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ જે છે તેનો સમાવેશ થાય છે। તમે પોલીસ ભવનના દ્રશ્યો જ્યાં હવે બીજા દ્રશ્યો બતાવીશું। સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ જે છે ત્યાંના દ્રશ્યો છે। અહીંયા પણ જોઈ શકાય છે કે ફાયરની જે સિસ્ટમ છે તે ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે, પરંતુ તેની અવધિ જે છે તે પૂરી થઈ ગઈ છે। એટલે આ સિસ્ટમ જે છે તે માત્ર ને માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન અહીંયા સાબિત થઈ રહી છે। ફાયર બ્રિગેડે તમામ જે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો છે ત્યાં સર્વે શરૂ કર્યો, તપાસ કરી તો મોટી મોટી ક્ષતિઓ જે છે તે સામે આવી છે। એના કારણે જ પોલીસ ભવન, સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ સહિતની જે જુદી જુદી સરકારી કચેરીઓ છે તેને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે અને સ્વાભાવિક વાત છે કે નોટિસ ફટકારવી જ જોઈએ અને કાર્યવાહી પણ કરવી જોઈએ, કારણ કે આ એવી કચેરીઓ છે કે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં અરજદારો મુલાકાત લેતા હોય છે અને જ્યારે આગ જેવી કોઈ ઘટના બને ત્યારે જે અરજદારો જે છે તેમના જીવ જે છે તે જોખમમાં મુકાતા હોય છે। ત્યારે અત્યારે નોટિસ આપ્યા બાદ તંત્ર ક્યારે હરકતમાં આવે છે અને કેટલા સમયમાં આ ફાયર સેફટીની સુવિધા જે છે તે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું। પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે કે સરકારી કચેરીઓમાં જે લાલિયાવાડી ચાલી રહી છે એના કારણે જે સેંકડો અરજદારો હોય છે તેમના જીવ જે છે તે જોખમમાં મુકાતા હોય છે। ત્યારે આ જોખમ દૂર કરવા માટે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આ તમામ જે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ છે તેને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા। અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો ધોરાજીમાં સરકારી હોસ્પિટલના રિનોવેશન કામમાં થઈ કટકી। ધોરાજીમાં રાજાશાહી સમયની સરકારી હોસ્પિટલની બિલ્ડિંગના રિનોવેશનને લઈને વિવાદ સર્જાયો। રિનોવેશન માટે 1.50 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા। આ પહેલા પણ હોસ્પિટલના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ ચૂક્યો છે। રાજાશાહી વખતની નિર્મિત સરકારી હોસ્પિટલની બિલ્ડિંગ જૂની હોવાના કારણે આ બિલ્ડિંગના પુનઃનિર્માણ માટે તંત્ર દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર મારફતે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી, ત્યારે આ કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આક્ષેપ રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે કર્યો છે। ધોરાજીના માજી ધારાસભ્ય લલિત વસોયાનો આક્ષેપ છે કે હોસ્પિટલના ડિમોલિશન દરમિયાન નીકળેલા કાટમાળમાંથી લાખો રૂપિયા કાટમાળ કોન્ટ્રાક્ટર ચાઉ કરી ગયા છે। તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના પગલાં લેવાયા નથી। 1.50 કરોડ રિનોવેશન માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે આટલા રૂપિયામાં તો નવી ઇમારત બની જાય, જ્યારે કે રાજાશાહી સમયની બિલ્ડિંગની જાળવણી જ કરવી હોય તો પછી કેમ સ્મારક જાળવણી વિભાગની દેખરેખ નીચે આ રિનોવેશન ન આપવામાં આવ્યું? ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર અને મળતિયાઓ આ બિલ્ડિંગમાં રિનોવેશનના નામે રૂપિયાની કટકી કરશે તે 100% સવાલ પેદા થાય છે। કાળઝાળ ગરમી પ્રાણીઓને ન લાગે તે માટે કેવડિયામાં મુકાયા ફુવારા। કાળઝાળ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે, ત્યારે પ્રાણીઓને પણ ગરમી લાગી રહી છે, પરંતુ કેવડિયાના જંગલ સફારીમાં રહેલા પ્રાણીઓને ગરમી ન લાગે તે માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરી છે। દેશ વિદેશના પશુ પક્ષીઓને ગરમીનો અહેસાસ ન થાય તે માટે જંગલ સફારીમાં એસી, કુલર, સ્પ્રિંકલર, ફુવારાથી પાણીનો છંટકાવ શરૂ કરાયો છે। દેશી વિદેશી પ્રાણી પક્ષીઓને અનુકૂળ તાપમાન અને ખોરાક આપવામાં આવી રહ્યો છે। સતત સ્વાસ્થ્ય ચેકિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ઝુઓલોજી પાર્ક જંગલ સફારીમાં દેશી અને વિદેશી 1500 થી વધુ પશુ પક્ષીઓ છે અને આખું જંગલ સફારી 375 એકરમાં ફેલાયેલું છે। તમામ પશુ પક્ષીઓના ડોમમાં પાણીનું કુંડ બનાવ્યું છે। સતત પાણી છંટકાવ થાય તે માટે ફુવારા મૂકવામાં આવ્યા છે, એટલે ઠંડા પાણીથી વાતાવરણમાં ભેજ જળવાઈ રહે અને પ્રાણીઓને ગરમી ન લાગે। આ ઉપરાંત ઉનાળામાં ખાસ પાણી, પાણીદાર ફળો અને જેમાં પણ ઠંડા પદાર્થો નાખીને જંગલ સફારીના તમામ પ્રાણીઓ પક્ષીઓનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય અને ખુશ રહે તેવી સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સોલાર ડ્રાયર યુનિટથી ભાવનગરની મહિલાઓ બની છે આત્મનિર્ભર। ભાવનગર જિલ્લાના મોટા ખોખરા ગામે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ વુમન વર્લ્ડ બેંક, નાબાર્ડ,
માહિતી સંસ્થા તેમજ મોટા ખોખરા ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીના સંયુક્ત પ્રયાસથી સોલાર ડ્રાયર યુનિટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં મહિલાઓને ખેતી ઉત્પાદનના મૂલ્યવર્ધન હેઠળ તાલીમ આપવામાં આવી. આ થકી ટામેટા, ડુંગળી, લસણ, આદુ, સરગવાના પાન વગેરે વસ્તુઓ સારી રીતે સોલાર ડ્રાયર યુનિટમાં ડ્રાય થઈ શકે અને ખેડૂતોને તેના સારા ભાવ મળી શકે તે માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. નાબાર્ડના આર્થિક સહયોગથી આ સોલાર ડ્રાયર યુનિટની શરૂઆત કરી છે. ગામમાં 5 સોલાર ડ્રાયર યુનિટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા છે. આમાં ગામની 60 જેટલી મહિલાઓ પણ જોડાયેલી છે. ટમેટા, ડુંગળી, લસણ, આદુ, સરગવાના પાનને ડ્રાય કરી તેનું પાવડર બનાવાશે. રાહેજા સોલાર કંપનીના પાવડર ખરીદશે, જેથી ખેડૂતોને એક નવું માર્કેટ મળી રહેશે. આવનાર સમયે વધુ મહિલાઓ જોડાય, આત્મનિર્ભર બની સારી આવક મેળવી શકે તેવા પ્રયાસો કરાશે. અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર ફરી શરૂ થશે બોટિંગ. બોટિંગ કરવાના શોખીનો માટે આવ્યા છે આનંદના સમાચાર. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર ફરી એકવાર બોટિંગ સેવા શરૂ થવાની છે. ફરી એકવાર રિવરફ્રન્ટમાં લોકો બોટિંગ કરતા નજરે પડશે. બોટિંગ સેવા શરૂ કરવા માટે કવાયત શરૂ થઈ ગઈ છે. બોટિંગ સેવા આપતી IRS દ્વારા બોટિંગનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોની સુરક્ષાને લઈને ચેકિંગ કરાયું, જે બાદ બોટિંગના ટેસ્ટિંગનો રિપોર્ટ કમિશનર કચેરીએ મોકલાશે, જ્યાંથી તપાસ બાદ અમદાવાદીઓ આગામી ટૂંક સમયમાં જ રિવરફ્રન્ટ ખાતે બોટિંગ કરવાની મજા માણી શકશે. વેકેશનમાં શહેરીજનો રિવરફ્રન્ટ પર માણી શકશે બોટિંગની મજા. વલ્લભ સદન રિવરફ્રન્ટ ખાતે શહેરીજનો માટે પેડલ બોટ, સ્પીડ બોટ, સ્પોર્ટ્સ બોટ અને ખાસ કરીને બાળકોના એન્જોયમેન્ટ માટે કિડ્સ બોટ મૂકવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે વડોદરા હરણી બોટ લેક કાંડ થયા બાદ રિવરફ્રન્ટ પર બોટિંગ સેવા બંધ કરાઈ હતી. શહેરના હાર્દ સમાન બનેલા લો ગાર્ડન ખાતે આવેલા હેપી સ્ટ્રીટ પર ફરી ખાણીપીણી માર્કેટ શરૂ થશે. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા ફૂડ પ્લાઝાને જીવંત કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. અગાઉ ઊંચા ભાડા હોવાના કારણે ફૂડ વેન્ડર્સ આવતા ન હતા. કોર્પોરેશનને વેપારીઓ દ્વારા રજૂઆત કરાતા હવે એએમસી માત્ર 15,000ના માસિક ભાડા સાથે ફૂડ વેન્ડર્સ ઊભા રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અગાઉ 43થી વધુ ફૂડ વેન્ડર્સ ઊભા રહી શકે તેવી વ્યવસ્થા હતી. 43 પૈકી અનેક ફૂડ વેન્ડર્સ એએમસી નિર્ધારિત કરેલા ભાડા મોંઘા પડતા હતા. 36 ફૂડ વેન્ડર્સ કોર્ટમાં ગયા હતા અને ભાડા ઓછા કરવા રજૂઆત કરી હતી, જેના અનુસંધાને એએમસી દ્વારા નાના બજેટના ફૂડ વેન્ડર્સ માટે ભાડા કિંમતમાં ઘટાડો કરી ₹15,000 દર નક્કી કરાયો છે. આથી ફરી એકવાર લો ગાર્ડન સ્થિત હેપી સ્ટ્રીટ ફૂડ પ્લાઝા ફરી ધમધમતો જોવા મળશે. જે પણ 36 જેટલા જે વેન્ડર્સ હતા, જે આપણે વર્ષોથી ત્યાં આગળ પોતાનો નાનો મોટો રોજગાર કરતા હતા, પરિણામે આ વેન્ડર્સોની ચિંતા કરી એ લોકોનું જે ભાડું છે એકદમ ઘટાડવામાં આવ્યું છે અને તેમનું ભાડું નજીવા દરે મહિને ₹15,000 જેટલું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામે તેમના પર જે આર્થિક ભારણ આવતું હતું તેમાં મોટો ઘટાડો થશે. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ વૈશ્વિક બ્રેક માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો રાજકોટના દિવ્યાંગ દંપતીને પીએમ મોદીએ લખ્યો છે પત્ર. આ પરિવારે દીકરીનું લાખો રૂપિયાના ખર્ચે થતું ઓપરેશન નિઃશુલ્ક થતા પ્રધાનમંત્રીનો આભાર માન્યો હતો. તો બીજી તરફ પીએમએ પત્ર લખીને આપતા પરિવાર ખુશખુશાલ થયો છે. મહત્વનું છે કે રાજકોટના વિપુલભાઈએ પિત્રોડાએ પ્રધાનમંત્રીને આભાર માનવા માટે દિવસે પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. તેમની પુત્રીને કિડનીની બીમારી હોવાથી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ હતી, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન યોજના અંતર્ગત ફ્રીમાં સારવાર મળી હતી. ત્યાં સારી સારવાર મળતા વિપુલભાઈએ પ્રધાનમંત્રીનો આભાર માનવા માટે લખ્યો હતો પત્ર. પ્રધાનમંત્રીએ વળતો પત્ર લખીને જવાબ પણ આપ્યો. पिता उन सब की जवाबदारी मेरे ऊपर है. ऊपर से मेरी बेटी को यह बीमारी आई कि पेट थोड़ा सूजा हुआ था, वो पेट बढ़ता ही गया. तब पता चला कि इसके पेट में પ્રધાનમંત્રીને પત્ર લખો છો અને એમનો જવાબ પણ પ્રધાનમંત્રી છે તે પત્રના સ્વરૂપમાં આપે છે. તો કદાચ આ વાત સાંભળીને માનવામાં નહીં આવે, પરંતુ રાજકોટના એક મધ્યમ વર્ગીય વ્યક્તિ છે કે જેમની સાથે જે પ્રધાનમંત્રીને તેઓએ આભાર માનતો પત્ર લખ્યો હતો અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તેમને જે છે એ વળતો પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને આ પત્રમાં પણ જોઈ શકાય છે કે જે રીતના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા જે છે એ વિપુલભાઈ નામના વ્યક્તિ છે રાજકોટના, જેમને આ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. આપણે સીધા જ વિપુલભાઈ સાથે વાત કરીશું. વિપુલભાઈ, શું કહેશો, વડાપ્રધાન દ્વારા એક આપને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે, તમે એમને શું લખ્યું હતો અને તેમને શું વળતો જવાબ આપ્યો છે? મારી બેબી 2.5 વર્ષની છે. મારે ટ્વિન્સ છે, ભાઈ બહેન. એમાં બેબીને મારે પેટમાં ગાંઠ હતી, એટલે અમે
અહીંયા તપાસ કરી પણ અહીંયા ખર્ચો વધારે હતો અને મારી પરિસ્થિતિ બહુ હતી નહીં પૈસા ખર્ચવાની, એટલે હું બહુ દુઃખી હતો અને પરિસ્થિતિ આ નબળી છે. પછી મારા ફ્રેન્ડે કીધું કે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ નરેન્દ્ર મોદીના આવા કાર્ડમાં ઓપરેશન સરસ થઈ જશે. પછી અમે અમદાવાદ ગયા, ત્યાં કાર્ડમાં સરસ મારી બેબીનું ઓપરેશન થઈ ગયું, પણ ડૉક્ટરનું કહેવું એમ હતું કે આ ગાંઠમાં કિડની ચોટી ગઈ હતી એટલે એને એક કિડની કાઢવી પડી. ઓપરેશન સવારના 11:55 લઈ ગયા હતા, સાંજે 6:55 સુધી ઓપરેશન ચાલુ હતું. 6 થી 7 કલાકમાં ઓપરેશન કર્યું, સરસ થયું, પણ એમાં એક કિડની કાઢવી પડી. પછી ગાંઠની પછી બાયોસ્કીપ કરવા આપી ને ત્યારે ખબર પડી કે કેન્સરની ગાંઠ હતી મારી બેબીને, અને 5-6 કીમો આપેલા હતા. પણ અત્યારે મારી દીકરી સરસ છે, ઓપરેશન સરસ કર્યું અને સ્ટાફ બધાએ મારું ત્યાંને સરસ આપ્યું છે. હા, એટલે એને પત્ર એ જ લખ્યો કે ત્યાંનો સ્ટાફ ને બધું સરસ, તમે જે કાર્ડ ઉપર ઓપરેશન ની કરો છો ને એ બહુ સારું છે, ત્યાંનો સ્ટાફ અમો સરસ ખ્યાલ રાખે છે. અમે બે માણસ હેન્ડીકેપ છીએ એટલે દવા તેલવા જવું હોય તો એ લોકો સ્ટાફ લેવી દે, ખાવા પીવાની બધી સુવિધા અમને કરી દેતા હતા, અમને ટેન્શન નહોતું, બધું વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કર્યું ઓપરેશન. પણ જ્યાં બધા સ્ટાફને બધાને થેન્ક યુ કીધું, નર્સને ડૉક્ટરને, પણ મોદી સાહેબને તો આપણે થેન્ક યુ ન કહી શકીએ. એટલે મેં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને એક લેટર લખ્યો કે આપણે જે કાર્ડની કાઢ્યું છે એનાથી મારી દીકરીનું સરસ ઓપરેશન થઈ ગયું, પણ મારી દીકરીને પણ મને પણ નવો જન્મ મળ્યો છે, એના બદલે ખૂબ આભાર. એટલે મેં લેટર લખ્યો હતો મોદી સાહેબનો. એનો 20 જ દિવસમાં રિપ્લાય આવ્યો અને કીધું વિપુલભાઈ તમારો પત્ર મળ્યો, જાણીને ખુશ થયું કે તમારી દીકરી નવો જન્મ થઈ ગયો છે અને આપ અમારી બધી સુવિધા લાભ કાર્ડનો લ્યો છો અને આગળ લેતા રહેજો. અને બધા તો રાજ્યમાં દિવસે ને દિવસે આગની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તે વચ્ચે હવે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાયર સેફટી યાદ આવી છે. ટીઆરપી અગ્નિકાંડને 1 વર્ષ થવા આવ્યું ત્યારે હવે મનપાએ ફાયરના સાધનો લગાવવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરીમાં જ ફાયર સાધનોનો અભાવ હતો. પાલિકાએ ફાયર સેફટીના નામે ફક્ત આગ બુઝાવવાના સિલિન્ડર જ લગાવેલા હતા. હવે સાધન લગાવવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે, જે બાદ ફાયર વિભાગ દ્વારા આ સાધનોનું ચેકિંગ કરાશે અને ત્યારબાદ ફાઇનલ એનઓસી આપવામાં આવશે. રાજકોટ સહિત રાજ્યભરમાં હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગોમાં આગના અનેક બનાવો સામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે હવે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પણ જાગૃત થઈ છે. ખાસ કરીને રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં હવે જે છે તે કહી શકાય કે ફાયરની જે પાઇપ લગાડવાની કામગીરી હવે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને જે રીતના રાજકોટ શહેરના અનેક હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો છે કે જ્યાં અગાઉ આગના બનાવ બની ચૂક્યા છે, ત્યારે હવે જે છે મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર જાગ્યું છે અને મહાનગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા હવે જે છે એ ફાયરની પૂરતી સુવિધાઓ જે છે પોતાની બિલ્ડિંગમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. કે ખાસ કરીને હાલ આપણી સાથે અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટર છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. કેટલી બિલ્ડિંગોમાં અત્યારે આ લાગે છે અને કામ ક્યાં ક્યાં લાગે છે? यहाँ पे मतलब 7 जोन है, 7 श्रेणी में काम हो गया है और सभी में पार्किंग का फुल स्प्रिंकलर हुआ है और श्रेणी श्रेणी में फायर सेफ्टी का पूरा व्यवस्था लग गया है, फायर बाटला लग गया है, हेड सिस्टम लग गया है और बाकी का भी काम यहाँ हो ही गया है. पंप रूम बाकी है वो बन रहा है. पंप का हो गया, मेन पंप है, डीजल पंप है, जोकी है और ये फायर सेफ्टी में 3 ही पंप लगता है, तीनों पंप लग रहा है. पहले तो यहाँ पे नहीं था, अभी चालू हुआ है, अभी लग रहा है यहाँ पे. यहाँ तो 2 दिवस का काम बाकी है, बाकी का काम फाइनल हो गया है. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આ જે વિંગ છે, તમામ વિંગમાં કે જે સીડીઓ છે તે સીડીમાં અત્યારે આ પાઇપલાઇન લગાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને જે છે અત્યારે જે છે આ કામગીરી 2 થી 3 દિવસમાં પૂર્ણ થશે, પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ટીઆરપી અગ્નિકાંડ જેવી ઘટનાને 1 વર્ષ થવા આવશે ત્યારે હવે તંત્ર જાગ્યું છે. આ કામગીરી ઘણી પહેલી કરવાની જરૂર હતી. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. તો રાજ્યમાં ફરી ગરમીનો પ્રકોપ વધશે. ગરમી અંગે હવામાન વિભાગની આગાહી. 15 થી 17 એપ્રિલે હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હીટવેવની આગાહી કરાઈ છે. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ભીષણ ગરમી પડશે. મહત્વનું છે કે ગરમી વધવાની છે. ગરમી અંગે હવામાન વિભાગની આગાહી છે. આવનારા સમયમાં ગરમીનો પ્રકોપ વધશે. તો હજુ પણ ઘણા એવા લોકો છે જે વિસરાતા જતા પૌરાણિક વારસાને જીવંત રાખવા માટે પ્રયત્નો કરતા હોય છે. ત્યારે જામનગર જિલ્લાના વાકિયા ગામમાં જોવા મળી નાટકોની પરંપરા. એક તરફ આજના યુવાઓ મોબાઈલ તેમજ ઇન્ટરનેટની સુવિધાથી ટેવાયેલા છે,
ત્યારે વાકિયા ગામના લોકો નાટકો ભજવી એ જૂની પરંપરાને યથાવત રાખતા જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લી 4 પેઢીથી નાના મોટા સૌ કોઈ વાર તહેવારે અહીં આવીને નાટક ભજવે છે અને પૌરાણિક પાત્રો સાથે અભિનયના ઓજસ પાથરે છે. આ ગામના લોકો શહેરી વિસ્તારમાં સ્થાયી થયા બાદ પણ માદરે વતનમાં આવી પૌરાણિક સંસ્કૃતિ સાચવવા માટે શૌર્ય અને વીરતાની મિસાલ સમાન થઈ ગયેલા રાજા રજવાડા ધાર્મિક તેમજ ઐતિહાસિક વાર્તાને ઉજાગર કરતા નાટકો ભજવે છે. ત્યારે આ ગામના લોકો આજે પણ અનોખી મિસાલ સાથે પૌરાણિક સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરી રહ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજે પણ જૂની અને પૌરાણિક જે સંસ્કૃતિ છે તેને જાળવી રાખવા નાટકો ભજવવામાં આવે છે. હાલ યુવાનો છે તે શહેરમાં વસ્યા હોય છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એમાંય જામનગરની વાત કરીએ તો જામનગરના વાકિયામાં મોડી રાત્રિ સુધી લોકો છે તે હકડે ઠઠ મેદનીમાં બેઠા છે અને ઐતિહાસિક નાટક નિહાળી રહ્યા છે. અમારા ગામમાં લગભગ આ 4થી પેઢીથી આ નાટક બધા હાલ્યા આવે છે, ઐતિહાસિક નાટક. મારું નામ નિલેશ ભીમાણી છે અને હું વાકિયામાં જ રહું છું. અને અમે ઓછામાં ઓછો 2 થી 3 અઢી મહિના પહેલાં આ બધાની તૈયારીઓ કરીને દર અઠવાડિયે શનિ રવિ બધા છોકરાઓને જે રીતે રજાનું અનુકૂળ આવે એ રીતે રિહર્સલ ગોઠવી નાટક કર્યું છે. અહીં 4 પેઢીથી જે અમારા પૂર્વજોએ પણ અને જે ભજવેલું છે એક સમાજની પ્રેરણા રૂપ, અને સમાજની અંદર ભાઈ બહેન માતા બધા સાથે બેસીને આ એક વારસાને સાચવી શકે ને એક જોઈ શકે છે. અત્યારે સાથે બેસીને જોઈ શકે એવો એક જો કોઈ વસ્તુ અને કોઈ સમાજને ઉત્તેજના આપી શકે તો એ અમારા દ્વારા પ્રવૃત્તિ એક કોઈ પણ પાત્ર કે જેના ઉપરથી ઘણું બધું આપણે શીખવાનું હોય છે, સમાજની અંદર શીખવાનું હોય છે. અમારા દાદા, અમારા પિતાની ઉંમરના અત્યારે અમે અને અમારાથી નાના ભૂલકાઓ એ પણ અમારી સાથે જોડાઈને આ એક ઐતિહાસિક નાટક ભજવવા માટે સહભાગી બન્યા છીએ. અકબરનો સૈનિક. નવગણના સૈનિક થયા છો. શું નામ છે ને કેવડી ઉંમર છે? ભીમાની પહેલી. કેવડી ઉંમર છે? 12 વર્ષની ઉંમરે આ જે બાળક છે તેને હાલ પાત્ર ભજવ્યું છે. શહેરી વિસ્તારમાં જે છે મોજ શોખ ટાઈમ કાઢવા અને એ અનુસંધાન જે એનું માઇન્ડ કામ કરતું હોય, પણ ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં જે આવા પ્રોગ્રામો ગામ સમસ્ત મળી એમાં એકતા જળવાઈ રહે, એક ભાવના જળવાઈ રહે અને ખાસ કરીને જૂની સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે. કચ્છના ભચાઉ નજીક અકસ્માત. ઓવરબ્રિજ નજીક ટ્રેલરે પલટી મારી. અકસ્માતમાં 2 લોકોની ઈજા. લોખંડના ભારે સામાન લઈ જતા વાહનમાં અકસ્માતથી વાહન વ્યવહાર અટવાયો છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો ઓવરબ્રિજ નજીક ટ્રેલર પલટ્યું. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.